Hallelujah. Let us all worship our Creator, Lord. Thank you, Jesus, for this wonderful opportunity, Appa Hallelujah, that you've given us, Appa Hallelujah, for coming in your midst, Appa Hallelujah, Father Lord. Throughout this week, Appa Hallelujah, Father Lord, you've kept us safe, Hallelujah. You showed us your power, Hallelujah, Stotram. Father Lord, in your mighty hands, Appa Hallelujah. Father Lord, you were there with us, Appa Hallelujah. Father Lord, where human ability can't reach, Appa Hallelujah. Your presence was there, Appa Hallelujah, Stotram. I want to reflect upon two verses that reflects the power of Jesus. Jeremiah 32 verses 17 says, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth. By your great power and by your outstretched arm, nothing is too hard for you. And also in Colossians 1 verse 16 says, for by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. When I reflected on these two verses, the only thing that came into my heart was, the Lord is ever powerful. He's so powerful, and despite of his ever powerful nature, he came into this earth. He sent his own son to die for us who are not worthy of him. Let us all praise God and sing these songs. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world was ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and you thought of me above all. Let's sing again. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and you thought of me above all. Oh yes, thought of us above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and you thought of me above all. Oh, sing for the freedom he has won. Even death is dead and done. His life has overcome. Oh, speak, say the name above all names, over every broken place. He is rising from the grave. What he's done, what he's done, all the glory and the honor to the Son. What he's done, what he's done, all the glory
forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. Oh, now on a throne of majesty, the Father's will complete. He reigns in victory. Oh, sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we can bring. Oh, see on the hill of Calvary, my Savior bled for me. My Jesus set me free. And look at the wounds that give me life, grace flowing from His side. No greater sacrifice. Let's all sing again. What He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. What He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. Let's all sing once again. What He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. What He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. The greatest gift that the Father can ever give us is heaven. Our future is our heaven. Let us all, hallelujah, Sotram, let us all ask forgiveness to God, Appa. Hallelujah, Father, Lord, forgive us, Appa, for our sins. Unknowingly, knowingly, Appa, hallelujah, if we have sinned, Appa, hallelujah, we are humans, Lord, Appa. Father, Lord, forgive our sins, Lord, Appa. Make our future your heaven, Lord, Appa, hallelujah. We want to reside, Appa, with you, Lord. Hallelujah, Stotram, Stotram, Stotram. Let's all sing this last song, hallelujah. 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 For the Lord Almighty reigns. Hallelujah. Let's all raise our hands. Oh, hallelujah. Holy, holy are you, Lord.
is the Lamb again. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, yes, He's worthy. Worthy is the Lamb. You are holy, He's holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Thank you, Jesus. സ്വർഗീയ പിതാവേ, നിൻ തിരുഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂവിലാകണമേ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ അടിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, നിൻ തിരുഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂവിലാകണേ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, നിൻ തിരുഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂവിലാകണേ. നിൻഹിതം ചെയ്തോ ഞാൻ നിൻ സുതനെ പോലെ. നിൻഹിതം ചെയ്തോ നാം നിൻ സുതനെ പോലെ. ഇന്നു ഞാൻ വരുന്നേ നിൻഹിതം ചെയ്യുവാൻ. ഇന്നു ഞാൻ വരുന്നേ നിൻഹിതം ചെയ്യുവാൻ. എൻ ദൈവമേ, നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നു മോദമായി. എൻ ദൈവമേ, നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നു മോദമായി. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ, അല്ലേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. നന്മയും പൂർണ്ണ പ്രസാദവുമുള്ള നിൻഹിതമെന്തു ഞാൻ അറിയുവാൻ. നന്മയും പൂർണ്ണ പ്രസാദവുമുള്ള നിൻഹിതമെന്നു ഞാൻ അറിയുവാൻ. എൻ മനം പുതുക്കി മാറിടുന്ന നിത്യം. എൻ മനം പുതുക്കി മാറിടുന്ന നിത്യം. നിന്യമാണെനിക്ക് ലോകലാവണ്യം. നിന്യമാണെനിക്ക് ലോകലാവണ്യം. അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ, നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നു മോദമായ. ദൈവമേ, നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നു മോദമായ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. എന്തലയിലെ മൂടികളുമെല്ലാം നിർണയമവനെ ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്തലയിലെ മൂടികളുമെല്ലാം നിർണയമവനെ നീ അറിയുന്നു. ഒന്നതിൽ നിലത്തു വീണിടണമെങ്കിൽ, ഒന്നതിൽ നിലത്തു വീണിടണമെങ്കിൽ ഉന്നതനറിഞ്ഞേ സാധ്യമായിടൂ. ഉന്നതനറിഞ്ഞേ സാധ്യമായിടൂ. എൻ ദൈവമേ, നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നു ബോധമായി. എൻ ദൈവമേ, നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നു ബോധമായി. എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ശരീരയാകത്താൽ ഉള്ള ഇഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നു.
യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ശരീരയാഗത്താൽ ഉള്ള ഇഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നു. ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്തു വാഗ്ദത്തം പ്രാപിപ്പാൻ, ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്തു വാഗ്ദത്തം പ്രാപിപ്പാൻ. പൂർണ്ണ സഹിഷ്ണുത ഏകനെ പ്രിയ, പൂർണ്ണ സഹിഷ്ണുത ഏകനെ പ്രിയ. എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാനിന്നു മോദമായ. ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാനിന്നു മോദമായ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയരേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയരേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. ആരും അറിയാത്ത ശ്രേഷ്ഠ ഭോജനം ഞാൻ ഭുജിച്ചു നിത്യം ജീവിച്ചിടുന്നു. ആരും അറിയാത്ത ശ്രേഷ്ഠ ഭോജനം ഞാൻ ഭുജിച്ചു നിത്യം ജീവിച്ചിടുന്നു. എന്റെ രക്ഷകന്റെ ഇഷ്ടമെല്ലാം ചെയ്തു, എന്റെ രക്ഷകന്റെ ഇഷ്ടമെല്ലാം ചെയ്തു. വേല തികയ്ക്കുന്നാണ് എന്റെ ആഹാരം, വേല തികയ്ക്കുന്നാണ് എന്റെ ആഹാരം. എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാനിന്നു ബോധമായ. ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാനിന്നു ബോധമായ. എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയരേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയരേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. ഞാനവനുള്ള കൈയിലേക്കയാ, ആരുമില്ലെനിക്കു ദോഷം ചെയ്യുവാൻ. ഞാനവനുള്ള കൈയിലിരിക്കയാ, ആരുമില്ലെനിക്കു ദോഷം ചെയ്യുവാൻ. ഇന്നെനിക്കു വന്നു നേരിടുന്നതെല്ലാം, ഇന്നെനിക്കു വന്നു നേരിടുന്നതെല്ലാം തൻഹിതമാണെന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു, തൻഹിതമാണെന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാനിന്നു ബോധമായ. എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാനിന്നു ബോധമായ. എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയരേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയരേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ നിൻ തിരുഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂവിലാകണേ. സ്വർഗീയ പിതാവേ നിൻ തിരുഹിതം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂവിലാകണേ. നിൻഹിതം ചെയ്തോ നാം നിൻ സുതനെ പോലെ, നിൻഹിതം ചെയ്തോ നാം നിൻ സുതനെ പോലെ. ഇന്നു ഞാൻ വരുന്നേ നിൻഹിതം ചെയ്യുവാൻ, ഇന്നു ഞാൻ വരുന്നേ നിൻഹിതം ചെയ്യുവാൻ. എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാനിന്നു ബോധമായ. എൻ ദൈവമേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നിടുന്നേ ഞാനിന്നു ബോധമായ. എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയരേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയരേ, അങ്ങേ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കണേ. ആരാധിപ്പാൻ വരെ യോഗ്യന്മാരില്ലല്ലോ. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം, നീ മാത്രം ആരാധ്യനെന്നും കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. ആരാധിപ്പാൻ വരെ യോഗ്യന്മാരില്ലല്ലോ. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം, നീ മാത്രം ആരാധ്യനെന്നും
കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. ഒരിക്കൽ കൂടെ. സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. അങ്ങെന്റെ ഉപനിധി എന്നെന്നും കാക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. ആത്മാവിൻ രക്ഷകൻ ആനന്ദദായകൻ. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. അങ്ങെന്റെ ഉപനിധി എന്നെന്നും കാക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. ആത്മാവിൻ രക്ഷകൻ ആനന്ദദായകൻ. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. ഓ സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. 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 എല്ലാ മുഴങ്കാലും നിൻ മുൻപിൽ വണങ്ങിടും. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. നാവുകളേവതും കർത്താവെ വർണ്ണിക്കും. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിടും. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. നാവുകളേവതും കർത്താവെ വർണ്ണിക്കും. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. ഒരിക്കൽ കൂടെ. സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. ദാവീദെ പോലെന്നും നൃത്തം ഞാൻ ചെയ്തിടും. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. കൈത്താളത്താലെന്നും വർണ്ണിച്ചിടും ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. ദാവീദെ പോലെന്നും നൃത്തം ഞാൻ ചെയ്തിടും. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. കൈത്താളത്താലെന്നും വർണ്ണിച്ചിടും ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയാ മഹത്വം. ഓ സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടും രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടുന്ന രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. ഓ സ്വർഗീയ തീയാൽ എന്നെ മുറ്റും നിറച്ചിടും രാജാവിനെന്നു മഹത്വം. 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 സ്വർഗീയ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രത്തോടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ.
കൈൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെല്ലാം അത് മാറ്റി കർത്താവ് ആവില്ല കൂട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ യാഗത്തെ ഞങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. യേശുവെ കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവ് പ്രസാദിക്കണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. ആ സ്വർഗീയ തീയാൽ വീണ്ടും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വാഞ്ചയും ആ താല്പര്യയോട് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ്. ഒരു ഷോ കാണിക്കാനല്ല കർത്താവ്, നിന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു കർത്താവ്. നേരം എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാ പരിസ്ഥിതികളും മറന്ന് അവനെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാം. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful time, Lord. We submit ourselves into your hands, Lord. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേര് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തും. ആരും പറയത്തില്ല ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ വിശ്വാസികളാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, യേശുവിൻ്റെ പിന്നിൽ യേശുവിനെ അനുസരിക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം പറ്റി വരുന്നില്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് തൊട്ട് if you have that desire in your heart that we will obey the commandments of our Lord Jesus, let us submit ourselves with a submission song and let us sing a line and praise his name. Stotram, stotram. Hallelujah, stotram. Praise you, Lord. We worship you. യേശുവേ പോലെയാകുവാൻ, യേശുവിൻ വാക്കു കാക്കുവാൻ, യേശുവേ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശുവേ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ. ഉറപ്പിക്കുന്നേ നാഥാ, നിറയ്ക്ക എന്നെ ശുദ്ധാത്മാ, ക്രിസ്തൻ മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാൻ. ക്രിസ്തൻ മഹത്വത്താലെ ഞാൻ മുറ്റും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി യേശുവേ പോലെയാകുവാൻ, യേശുവിൻ വാക്കു കാക്കുവാൻ, യേശുവേ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ. യേശുവേ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ
യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ. അവസാനം പാടിയ പോലെ യേശുവെ നോക്കി ജീവിക്കുന്നതാകട്ടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. നാം ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി നമ്മൾ ഒരു ചുവട് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാശത്തിലേക്ക് അത് വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി തീരും. സോ നമ്മുടെ നോട്ടമാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. യേശുവിനെ തന്നെ നോക്കി മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സങ്കീർത്തനം പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. പാസ്റ്റർ ജോസ് മൊബോലോസ് മുന്നോട്ട് വന്ന് സങ്കീർത്തനമല്ല വേറൊരു ഭാഗം വായിച്ച് കർത്താവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഫ്രണ്ടിലത്തെ ലൈറ്റ്. Praise the Lord. Hallelujah. 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 സ്തോത്രം. Praise the Lord. ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. സ്തോത്രം. സദൃശവാക്യം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാക്യം പ്രതിവാക്യമായി വായിക്കാം. Praise the Lord. Proverbs 3 chapter 3 verse 1 to 11. Praise the Lord. Hallelujah. എല്ലാവരും തിരുവചനം കരങ്ങളെടുത്താട്ടെ. സ്തോത്രം. Hallelujah. Hallelujah. മകനേ, എൻ്റെ ഉപദേശം മറക്കരുത്, നിന്റെ ഹൃദയം എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. ദൈവം വിശ്വസ്തയും നിന്നെ വിട്ടുപോകരുതേ. അവയെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊള്ളുക, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പലകയിൽ എഴുതിക്കൊള്ളുക. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കാം, സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത്. നിനക്ക് തന്നെ നീ ജ്ഞാനിയായി തോന്നരുത്, യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട ദോഷം വിട്ടുമാറുക. യഹോവയെ നിന്റെ ധനം കൊണ്ടും എല്ലാ വിളവിൻ്റെയും ആദ്യ ഫലം കൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കുക. അടുത്ത 2 വാക്യം നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം. അങ്ങനെ നിന്റെ കളപ്പുരൽ സമൃദ്ധിയായി നിറയും, നിന്റെ ചക്കുകളിൽ വീഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകും. മകനെ, യഹോവയുടെ ശിക്ഷയെ നിരസിക്കരുത്, അവൻ്റെ ശ്വാസനയിൽ മുഷികയും അരുതേ. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെടുത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക, സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത്. നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നനച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രഭാതത്തിനായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഞായറാഴ്ചയുടെ കർത്താവിടെ ജീവിതത്തിൽ ദാനമായി തന്നു. സഭയായി ദൈവസനിൽ കടന്നു വന്ന് അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, അങ്ങയെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവമടൽക്ക് നൽകിയ നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. ഈ ആരാധന സ്വർഗം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ആരാധന ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, വിടുതലായി തീരുവാൻ ദൈവമിടയാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ ശുശ്രൂഷകളും അടയുടെ ഹല്ലേലൂയ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി തീരുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, ചില രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ, പ്രൈസ്തല മാനസികത്തോടെ വേദനയോടെ കടന്നു വന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഒരു വിടുതലായി, അനുഗ്രഹമായി, സമാധാനമായി തീരുവാൻ ദൈവമിടയാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ്. എല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ശുഭാനദാസന്മാരെ ദൈവപ്പെടുത്തിയാട്ട്, അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ പൊതിഞ്ഞാട്ടെ. മാനവും മൗത്വം അങ്ങെടുത്താട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടേതിനായി സ്തോത്രം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ സൗരസ്വരന്മാരെയും കർത്താവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നല്ല കാലാവസ്ഥ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അല്പം ചൂടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ രാജ്യത്ത്. പക്ഷേ കൂടുതലാകുമ്പോൾ അത് അസ്വസ്ഥമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖം കാണുമ്പോൾ അറിയാം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. എങ്കിലും ചുരുക്കം മിനിറ്റുകൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് സോ പ്രീഷ്യസ്. വി ആർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. Even though the weather is not suitable for us, let's be in the attitude of prayer and let's glorify His name.
Praise God. I welcome once again all of you in the matchless name of our Lord Jesus Christ. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് വളരെ തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. പല ശുശ്രൂഷകൾ നമുക്കുണ്ട്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. ആദ്യം വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. നമുക്ക് അല്പം മിനിറ്റുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കാം. സാം തോമസ് മുന്നോട്ട് വന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താട്ട്. റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ സാം തോമസ്, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, അല്പം മിനിറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരണമേ. ഞങ്ങളുടെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും യാത്രയിലാണ്. അവരും ക്ഷേമത്തോടെ എത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. ഇന്ന് പല തടസ്സങ്ങളും സാഹചര്യ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതിനെ ഒക്കെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന ക്ഷമതയും സഹിഷ്ണുതയും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരണമേ. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും കർത്താവ് നിയന്ത്രിക്കണമേ. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഒട്ടും കുറയാതെ കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ വ്യക്തമായി ഇടപെടണമേ. സകലങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. ഇന്ന് അല്പം മിനിറ്റുകൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുവാനായിട്ട് തീമായിട്ട് എടുക്കുന്ന വാക്യം ലൂക്കോസ് വിശേഷം 12-ാമത്തെ അധ്യായം 35-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. ദയവായി വായിക്കാം. Praise the Lord. I thank and praise God. And for today's short meditation, we are going to read Gospel according to Luke chapter 12, verses 35. ഞാൻ അല്പം മിനിറ്റുകൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ടൈറ്റൻ യുവർ ബെൽറ്റ്, നിങ്ങളുടെ അരമുറുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And the topic which I'm going to share is about grind your waist or tighten your waist. ഞാൻ ചില ആഴ്ചകളായി ഒരു പ്രത്യേക ആലോചന പറയാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കർത്താവ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. And for the few days when I was praying, and this is what the topic which God has showed me. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഇടപെട്ടതാണ്. And for the one reason I believe is when I was reading this passage and this particular verse which struck me. കർത്താവിൻ്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവജനം, ദൈവമക്കൾ, ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെയർഫുൾ ആകണം, സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുന്ന അനേക ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. And there are many verses in regards to Lord's second coming which says that we need to be prepared, we need to be ready for Lord's second coming. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5 വിധ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And in Gospel according to Luke chapter 12 we see there are 5 different things which we need to be taking care of. ആ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളത്. And to take care of those things, the first thing is to be ready. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെയും പല കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പറയുമ്പോൾ അത് കേവലം വാക്കുകളല്ല, അവർ ഒരുങ്ങുവാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. And when our parents say a lot of time about take care of yourself, it simply means that you have to be ready. ഏത് നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മളത് ചെവിക്കൊള്ളുന്നതല്ല എങ്കിൽ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. And if we are not listening to any of the instructions, we would have to pay price for it. കർത്താവിന്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുങ്ങാത്തവർക്കുണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകളും നമുക്ക് പിന്നീട് ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. And when we read further, we also read about people who do not follow the instructions of God. What are the consequences of that? We cannot read about. നാം ഏറ്റവും ഒരുങ്ങേണ്ട ചില നാളുകളാണ്. And even this is a time for us to be very much prepared. വളരെയധികം ഒരുക്കത്തിന് നാം വില കൊടുക്കണം. And we need to give more importance to getting ready. ഇന്നലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ടാലന്റ് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ നടക്കുവാനിടയായി. And we had yesterday a very wonderful talent test. ആ ടാലന്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടാനോ സെക്കൻഡ് കിട്ടാനല്ല, പക്ഷെ പലരും നല്ല രീതിയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാനിടയായി. And it was not about getting first prize or second prize, but it was all about how prepared you were. പക്ഷെ ആ ടാലന്റ് ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ ഒരുക്കം കുറവായിരിക്കാം. And after the talent test, there is a possibility that people who prepared for yesterday's talent test, they may not be prepared. നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ്. നാഷണൽ ടാലന്റ് ടെസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ 20-നാണ്. And the national talent test is on September 20th. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസം 19-ാം തീയതിയാണ്. And unfortunately or fortunately, we get ready for that only on September 19th. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുക്കമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു കാര്യത്തോട് അടുക്കുന്ന ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലല്ല. And what I want to tell you is preparedness is not about getting prepared at the last moment, but it is how prepared you are well in advance. നമുക്ക് വെളിപ്പെടാത്ത അനേകം മർമ്മങ്ങൾ തിരുവചനത്തിലുണ്ട്. And there are many messages which you can see in the Bible. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ് എപ്പോൾ എന്നുള്ളത്.
And the main message in regards to that is about the Lord's second coming. കർത്താവ് ഇന്ന സമയത്ത് വരുമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരുക്കം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. If Lord would have told us saying that he's going to come on a specific date, we would all be very much prepared for that. ആകയാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക. So I want to tell you that we all need to be prepared at any time. ആ ഒരു ഒരുക്കത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അരമുറുക്കുക എന്നുള്ളത്. And in that preparedness of second coming, the very first important thing is to be grinding the ways. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. And in one way or the other, we all use the belts. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. And I'm sure people who are sitting here have used one or the other ways of belt. ഈ മെസ്സേജ് എനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവമാണ്. And the message which I got is also an experience from my past days. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ആ അനുഭവം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു നമ്മുടെയും ചില ഒരുക്കത്തിന് അത് കാരണമാകും. I know it's been recorded, but I want to tell you that being prepared or sharing this experience might help us being prepared. ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സൗത്ത് ഹോളിൽ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. And if I'm not wrong, it was last year that there was a meeting which happened in South Hall. ചർച്ച് യൂറോപ്പിന്റെ ഓവർസിയർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. And there was Church of God's European overseer was there. അപ്പോൾ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിംഗിൽ ഞാനും പങ്കെടുക്കുകയാണ്. And even I was attending the meeting as well. അപ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗിൽ സാധാരണ ജോക്കുരും പാസ്റ്ററുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എവിടെയെങ്കിലും നല്ല മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പോകണം. And usually Pastor Joe Kurian's message would be when we go to any of the messages, to attend any of the fellowships, he says that you need to wear decent clothes. അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്ററിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടാ പോയത്. And remembering his words, I wore the formal suit. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. And after I went there, I knew that I had a 2 minutes of felicitation time. അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ എനിക്ക് പാകമാകുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ അല്ല താനും. ഈ സാക്ഷ്യം പറച്ചില് ആശംസ പറച്ചില് അതെനിക്ക് അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. And sharing about the testimony and all this time does not suit me well. കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമുക്കത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എടുക്കാൻ. And it is nothing but it is not really easy to take it in. അങ്ങനെ ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയേണ്ടു എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു വിഷമം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. And when I was thinking about it, that's when something had happened. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിപ്പോയി. And what had happened was the belt which I was wearing on my waist had broke, or it had just fallen ചില down. മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ സ്റ്റേജിൽ പോകേണ്ടതാണ്. മലയാളികൾ മാത്രം കൂടുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് അല്ല മറ്റ് രാജ്യത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ സൂപ്രണ്ട് യൂറോപ്യൻ സൂപ്രണ്ട് ഒരു അമേരിക്കക്കാരനായ ഒരു ദിവസനൊക്കെയാണ്. And after a few minutes, I am supposed to be I'm going to be the highlight of the meeting, and there are a lot of people coming outside the country as well. സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ ആരോടും പങ്കുവെക്കാറില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ. And during these time, usually we don't share it with others, and we try to adjust as much as പക്ഷെ possible. എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ജോസഫും പാസ്റ്ററും ബിനുവും ഈ വിഷമം എന്തോ പാസ്റ്റർക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. And especially Joseph Pastor and Brother Binu, who was sitting with me, they understood that I was going through some uncomfort. അപ്പോൾ അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പാസ്റ്ററിനോട് അവർ ചിരിച്ചില്ല, ഭാഗ്യത്തിന്. അവർക്ക് പാസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടായി. And thankfully they did not laugh, but they wanted to help me out. ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി. And what I understood was it is not easy to get adjusted with others. എന്നെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം, ബിനു പെട്ടെന്ന് ഓടി എവിടുന്ന് ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ബെൽറ്റ് പോയി എനിക്ക് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു. And what I was very happy about was Brother Binu went immediately outside and he managed to get a belt from outside. I really appreciate it. സൗത്ത് ഹോളായോണ്ട് കിട്ടി, ഇവിടൊക്കെയാണ് കിട്ടുമോ? And I'm very thankful that we were in South Hall because we managed to get in South Hall. But if it had been here, I'm not sure if we'll get it. ബിനു അന്ന് തന്നിട്ട് എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇത് ടെമ്പററിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ടെമ്പററിയാ, ഇത് അധികം നാൾ നിൽക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. And when Brother Binu gave me the belt, he said, this is just a temporary one. It's not going to stay for long. പക്ഷെ എങ്കിലും കളയാൻ തോന്നിയില്ല. And but I still did not feel like throwing it away. ആ ടെമ്പററിയെ പിന്നെയും നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പെർമനന്റ് ആക്കി. And even after that, I have to make it permanent for certain times. ഇന്നലെ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നടന്നില്ല. ഭാഗ്യത്തിന് വെച്ച് വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു.
And yesterday, when I was trying to wear the same thing, it did not happen because it broke down yesterday. I mean, it had fallen down or it was broken yesterday before I came to the meeting. ആ ഒരു സംഭവമാണ് ദൈവാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നത്. And that is the same message which Lord is trying to tell you all. ചില സംഭവങ്ങളിലൂടെയും ചില വിഷമങ്ങളിലൂടെയും ചില അബദ്ധങ്ങളിലൂടെയും ചില സന്തോഷങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. And a lot of times Lord talk to us through various situations. It could be our highs, it could be our lows, or it could be various times that Lord talks to us. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്രയോ പേരോട് ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. And Lord has spoken to people who are sitting here through various blessings. എന്നാൽ അതേസമയം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരോടും ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് കൈപ്പേറിയ ചൂടേറിയ അവൻ നീറുന്ന വിഷയങ്ങളിലൂടെയാണ്. And there are also other certain people who are sitting here. I know that God has spoken to them through various difficult times. ആ ഒരു സംഭവം ഇന്നലെ ഇവിടെ ടാലന്റ് ടെസ്റ്റിന് ഇരുന്നപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അരമുറുക്കുക. And this was the something which Lord was talking to me yesterday, that tighten your waist or grind your waist. ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരുക്കം എന്നുള്ളത്. And we do not have an option other than getting ready. നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരുങ്ങണം. And we need to get ready by ourselves when we have to, rather than anyone else. ഇന്നത്തെ ടാലന്റ് ടെസ്റ്റിന് ഒരുക്കത്തോടെ കടന്നു വന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡേയും വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. And I've seen from yesterday's talent test that various people who had come prepared saying that I want to compete and I want to win, and there were certain people, if I'm getting, otherwise it's okay. ഇവിടെ ചെസ് നമ്പർ ഒക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ ചിലരുടെ തപ്പിപ്പോണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. And മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ. yesterday when some chess numbers were called, there were people who were hiding and we had to look for them as well. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു വലിയ വേദി വരാൻ പോകും. അവിടെ നമുക്ക് മാറിയിരിക്കാനോ മറഞ്ഞിരിക്കാനോ ഒരുങ്ങാതിരിക്കാനോ നമുക്ക് പകരം വേറൊരാളിനെ വിടാനോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടൈം ചോദിക്കാനോ നോക്കത്തില്ല. And I want to tell you this, that there is a stage coming where we cannot hide from anything. We need to be prepared, and there is no way that we will be hidden. അത് നമ്മൾ തന്നെ പങ്കെടുക്കേണ്ട, നമ്മൾ തന്നെ നിൽക്കേണ്ട, നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ പ്രസന്റ് ആകേണ്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്. And I want to tell you that at that stage you will have to be present by yourself, and no one else will be able to take your place. കർത്താവിന്റെ വരവെന്നുള്ളതല്ല ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. And my message is not about the Lord's coming today. പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മെ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരുക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം മണവാളന്റെ കൂടെ മണവാട്ടി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. And the very specific message is about that when the Lord is coming, how you have to be prepared and how you have to be like a bridegroom with the bride is what I'm going to tell you. ജോലി സ്ഥലത്ത് സിക്ക് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. And at our workplace we can call sick and we can let them know. ആ ഒരു പ്ലേസിൽ നോ ഓപ്ഷൻ, നമ്മൾ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ. And at that Lord's coming, there is no one else who can take Praise our the Lord. place. നമുക്ക് പകരം വേറെ ആളിനെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ? Can we let anyone stand in our place? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അവകാശമാണത്. And that is our biggest promise or biggest blessing which Lord has given. അതിന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം. And we have to be ready for that. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അരമുറുക്കുക എന്നുള്ളത്. And the very specific, the main important point is to grind your waist or tighten your waist. മുറുക്കുക എന്നുള്ളതിന് 5 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And I want to give you 5 instructions of grinding your waist. ബെൽറ്റ് അരമുറുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നാമതായി നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നു. And the first thing about when we speak about grinding our waist, it tells about ഐഡന്റിറ്റി, നമ്മുടെ our identity. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, പോലീസ് ഫോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, അവരുടെ ആ ബെൽറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തെ, ഓർഗനൈസേഷനെ, ഫോഴ്സിനെ, മിനിസ്ട്രിയെ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിൻ്റെ എംബ്ലം അവരുടെ ബെൽറ്റിലുണ്ട്. And people who work in army or people who work in police, if you look at their belts, you will be able to understand based on the emblem which is there on their belt that where they work. നാട്ടിലൊക്കെയാണ് ഒരു സാധാരണ പോലീസുകാരൻ്റെ ബെൽറ്റ് കാക്കി കളക, പക്ഷെ അവൻ SI ആകുമ്പോൾ സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ബ്രൗണായി മാറുന്നല്ലേ. And normally when we see constable, he has a different belt, and when he gets promoted to a higher post, he has a different waist. ഒന്ന് ഐഡന്റിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നു. And the first thing we see about is the identity. രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നു. And the second thing is about the personality. പലപ്പോഴും ബെൽറ്റ് നമ്മൾ കെട്ടുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല, ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അലങ്കാരം. And sometimes putting a belt is not about identity. It is all about maybe showing off. Praise the Lord.
ഒരലങ്കാരവും വേണ്ട. അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്താൽ അത് നമ്മുടെ ആളത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. And sometimes this could belong to our personality as well. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Amen. ഒന്ന് ഐഡന്റിറ്റി. The first thing is about the identity. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ. And we need to know, we need to understand who we are. രണ്ട്, നമ്മളെ ഒന്നും അലങ്കരിക്കുന്ന, നമ്മളെ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഘടകം. And the second is about the personality which helps us to, decor ourselves to be ready. കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എടുക്കപ്പെടാനൊക്കത്തില്ല. അത് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്. And we need to know that when the Lord is coming for the second time, everybody will not be going, but there is an identity for it. കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്ത എങ്ങനെയും പൈജാമിട്ട് പോകാനിരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. And you need to know that if you are the bridegroom to be ready to go, you cannot be on a simple dress, but you have നമ്മൾ to be ready ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് for that. വരുന്നുണ്ട്. And when we read about that, ആമേൻ. മൂന്നാമതായി ഇത് നമ്മുടെ അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു. and the third thing, it talks about our authority. ഒരു പോലീസ് ഈ യൂണിഫോം എല്ലാം ഇട്ട് ബെൽറ്റ് എല്ലാം ഇടുമ്പോഴാണ് അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നത്. And when a policeman wears the dress, when he wears the belt, that's when the authority comes in. എന്നാൽ അധികാരികൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മഹാധികാരി എവിടെയും ഉണ്ട്. രാജാവുണ്ട്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. And there is a person who gives that authority, and that is the Lord of Lords and the King of Kings. അവരാണ് അധികാരികളെ നിയമിക്കുന്നത്. And he is the one who appoints the authority people. സകല അധികാരങ്ങൾക്കും മേലായവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. And our Lord is the one who is above all the authorities. നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഓരോ അധികാരം കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. Though we are just sitting here, but Lord has given us certain authorities. ആമേൻ. അടുത്തതായിട്ട് ആമേൻ സ്തോത്രം, ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഇത് സെക്യൂരിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നു. And the next point is the belt shows about the security. അത് പറയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെയും എൻ്റെയൊക്കെ ഏജിലുള്ളവർ ആമേൻ സ്തോത്രം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്നു. ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി. After I came to this country, specifically Pastor Uncle's age people, so basically back in India the seat belts have been mandated. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇത് കോമൺ ആയി. പക്ഷേ ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ ഭയങ്കര മടിയാ. And initially, it was very hard to put the seat belts. എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് മടുക്കും, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്. And we used to get tired of telling people that put the seat belts on. ഇപ്പോഴത്തെ ചില വണ്ടിക്കകത്തൊക്കെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആരെങ്കിലും ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അലാം അടിക്കും, വാർണിംഗ് തരും. And at the present vehicles, we can see that if the seat belts are not put in, it will be beeping or it will be alarming. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഇടാൻ. And we don't like putting it. പക്ഷേ ഇത് ആവശ്യമാണ്. But it is a mandate. എന്തിനു വേണ്ടി? Why? നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. For our security. പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് നല്ലതാ. And people especially who sit at the back seat, it is also important that they put the seat belts, because it is also helps driver for the safety as well. കാര്യം ഒരു പരിധി കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല വന്ന് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റൻസ്. Because they will be at a safe distance than the driver. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പം അരയ്ക്ക് മാത്രമേ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, വായിക്കൊന്നും ഇല്ല. So there is unfortunately we don't have belts for other places apart from waist. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സുരക്ഷയ്ക്ക് ബെൽറ്റ് ആവശ്യമാണ്. And we need to for our safety or for our security, the belt is important. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ധരിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. And even if we don't like it, we need to put it. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മൗനമായിരിക്കേണ്ടത്, കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത്, എഴുന്നേക്കാതിരിക്കുന്നത്, ഇത് വ്യവസ്ഥയാണ്, ആവശ്യമാണ്. ദൈവാത്മാവ് തന്നെ ദൂത് പറയുന്നു. And the Lord tells that even though you don't like it, even though you don't like the laws regarding it, it is very much important and mandate. Praise the Lord. Amen. ഇനി നമുക്ക് മെസ്സേജിലേക്ക് വരാം. Let's come to the message now. ഏത് രീതിയിലാണ് ദൈവജനം ഒരുങ്ങേണ്ടത്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമുറുക്കേണ്ടത്? And in what ways we need to be ready by putting seat belts on. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 12:8 മുതൽ 11 വരെ വായിക്കാം. ഒരു ബെൽറ്റ് അരമുറുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മേഖല. അന്ന് രാത്രി അവർ തീയിൽ ചുട്ടതായ ആ മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും തിന്നണം. കയ്പ് ചിരയോടുകൂടെ അത് തിന്നണം. തലയും കാലും അന്തർഭാഗങ്ങളുമായി തീയിൽ ചുട്ടിട്ടില്ലാത്ത പച്ചയായിട്ടോ വെള്ളത്തിൽ പുഴുങ്ങിയതായിട്ടോ തിന്നരുത്. പിറ്റന്നാൾ കാലത്ത് അതിൽ ഒട്ടും ശേഷിപ്പിക്കരുത്. പിറ്റന്നാൾ കാലത്തേക്ക് ശേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയണം. അരകെട്ടിയും കാലിന് ചെരുപ്പിട്ടും കയ്യിൽ വടി പിടിച്ചും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിന്നണം. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു വലിയ കൽപ്പനയാണ്.
And when the people of Israel were leaving from Egypt, that was the biggest commandment which was given to them. പെസഹ കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ റൂളിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. And it is about the feast which was given, or the law which was given to them. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെസ്സേജാണ്, കൽപ്പനയാണ് അരമുറുക്കണം. And the very important message which was given to them is to grind your waist. നാം ബെൽറ്റ് ധരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം ഇടുമ്പോൾ കൂടിയാണ്. And when we wear the belt is we need to understand that when we wear new dresses as well. ഞാൻ സാധാരണ വീട്ടിൽ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന് ബെൽറ്റ് ഇടാറില്ല. And the dress which I wear at home, I do not wear belt. എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ നേരത്ത് അതുപോലെ എനിക്ക് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല. And but when I go to some other place, I always make sure that എനിക്ക് ആ വസ്ത്രം മാറിയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. And that dress which I'm wearing at home, I need to change it. ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. And the place Praise the where Lord. I am going, I wear the dress accordingly. നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിക്കാണോ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്യൂട്ടി പ്ലേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പരിമിതിയുണ്ട്. And if you are going to work, you will be wearing the uniform which is given to you, otherwise you will not be allowed to work. ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് യൂണിഫോം മാറേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. And even here we can see about the people of Israel also have to be in a uniform place. വർഷങ്ങളായി അവർ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട സ്ഥലമാ. ഏകദേശം 400 ചില്ലുവാനം വർഷമായി. And it is from many Amen. years they have been born and brought up, and they have been living in that place. അവർ മിസ്രൈമിനെ പോലങ്ങായി. And they became like the Egyptians. അവർക്ക് പുതിയ റൂൾ, ഇസ്രായേലിന്റെ റൂൾ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. And they do not understand the new rules about എന്നാൽ Israel. ദൈവം തീരുമാനിച്ചു, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇളക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആമേൻ. നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ വഴിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ്. And the Lord decided Praise the that Lord. I'm going to take you in a place and take you in the ways which you have never seen. നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ യൂണിഫോം പോരാ, ഈ ഡ്രസ്സ് പോരാ, ഈ മിസ്രൈമി ഡ്രസ്സ് ആമേൻ മാറ്റിക്കളയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. And Lord made sure that the way you're going, the Hallelujah. place you're going, this uniform, this dress is not enough. You need to be changing of പോരാ, that. അരമുറുക്കണം. And you need to grind your waist. ഒരു യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാം ഒരുങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത്. And when we get ready for to go somewhere, we Praise the always Lord. get ready and then we put our waist. സഹോദരങ്ങളെ, അരമുറുക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണിത്. And this is the time that we grind our waist. ഇതുവരെ പരിചയിച്ച, ഇതുവരെ ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മളെ തളച്ചിട്ടിരുന്ന ഈ മിസ്രൈമിനെ വിടാനുള്ള ആ ഒരു കാഹളധ്വനി ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. And as long as we were Hallelujah. living there, we were just following the instructions of Egyptians. Now we need to change it. Now we need to go with new thing. ഇവിടെ അവര് കർത്താവിന്റെ ആ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അരമുറുക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ആ പെസഹ കഴിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ? And if they did not follow the instructions of the Lord or the God which was given to them, and if they did not follow the feast, what would have happened? എന്താണ് ഇതിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന സംഭവം? ബൈബിൾ ക്വിസ് പഠിച്ചവർ പറഞ്ഞിട്ട്. And people who have been ready for Bible quiz, tell me the answer. That what would have happened? ഈ പെസഹായ്ക്ക് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന കടിഞ്ഞൂൽ സംഹാരം. And we see that after this feast of Passover, what had happened? ഹല്ലേലൂയ. Amen. കടിഞ്ഞൂൽ സംഹാരം. സംഹാരകൻ ഇതാ വാതിൽക്കലായിരിക്കുന്നു. And we see that all the firstborns were killed. പക്ഷെ ഈ സംഹാരകൻ വരുമ്പോൾ ആമേൻ എല്ലാവരെയും കൊല്ലരുതെന്ന് ജീവന്റെ ദാതാവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. And when the angel of Praise the Lord. firstborn or the feast of Passover had happened, the angel came. When he came, he was very much instructed that you should not be killing everyone. രാത്രിയിലാണ് ആ കടിഞ്ഞൂൽ സംഹാരം നടക്കുന്നത്. And it happened during the night. ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത രാത്രി വരുന്നു മക്കളെ. And there are nights Praise the which Lord. are coming where we cannot be ആ actually. രാത്രിയിൽ മിസ്രൈമ്യരെല്ലാം പുതച്ചു മൂടി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And during that സ്തോത്രം. night, many Egyptians will be sleeping. അവര് പെസഹ അവരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, അവർക്ക് അറിയില്ല. ആ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ആമേൻ സ്തോത്രം, ആ ഒരുക്കത്തിൽ അവർക്ക് ബന്ധമില്ല. And they are not ready Praise the about, Lord. they do not know about the feast of Passover. എന്നാൽ ആ രാത്രി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല. But that night, the Israelites Lord. were not sleeping. അവർ ഉറങ്ങുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചല്ല അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. They were not, sleeping Lord. with the night dress which they were wearing. അവർ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. They were very much awake. അവർ അരമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. They had grinded their waist. എന്തിനു വേണ്ടി? Why? ഈ രാത്രി ഞങ്ങളുടെ പുറപ്പാടിന്റെ രാത്രിയാണ്. Because tonight is the night where we need to
leave. ആമേൻ. യൂണിഫോം ഒക്കെ മാറ്റി വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റി അരമുറുക്കി റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം അല്ല ഇത്. And Hallelujah. this is not the time where we change our uniform. സംഹാരദൂതൻ വാതിൽക്കലായിരിക്കുന്നു. We need to know that the angel of Passover is വലിയൊരു right next. സംഹാരം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. And a very dangerous thing is going to happen. വലിയൊരു കൂട്ടക്കരച്ചിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. And many people are going to cry about it. ഒരു ഫറവോന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചലിക്കാൻ കഴിയാത്ത രാത്രിയാണ്. And the Pharaoh cannot do anything Praise the Lord. about it. എന്നാൽ ദൈവജനത്തിന് കൽപ്പന ലഭിച്ചു. But the people of Lord received a message or law. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ കട്ടളക്കാൽമേൽ രക്തമടയാളമായി പരട്ടുക. And the message was that Hallelujah. you need to put the blood of lamb on നിങ്ങൾ your doorpost. അരമുറുക്കിയിരിക്കുക. You need to grind your waist. സംഹാരകൻ അടുത്തു വരാൻ കഴിയത്തില്ല. The angel of Passover has ഇന്ന് come. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സൗരസൗരന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, Oh my dear children and elders, ഇതുപോലൊരു രാത്രിയിലാണ് നമ്മളുമായിരിക്കുന്നത്. we are also on the same night. നീ അരമുറുക്കിയിട്ടുണ്ടോ? Have you grinded your നീ waist? വസ്ത്രം മാറിയിട്ടുണ്ടോ? Have you changed your നീ dress? റിലാക്സ് ചെയ്യാണോ? Are you relaxing? ഇത് പോപ്പെടാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ്. This is the time of our exodus. അരമുറുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി? Why do we need to grind our ഇത് waist? പോപ്പാടിനെ കാണിക്കുന്നു. Because this shows about ഇത് വലിയൊരു exodus. യാത്രയെ കാണിക്കുന്നു. This shows about a long ഇത് journey. അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കാണിക്കുന്നു. This shows about the next ഇത് way. സംഹാര ദൂതൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനെ കാണിക്കുന്നു. This shows about the angel of Passover ഇത് deliverance. വിശുദ്ധീകരണത്തെ കാണിക്കുന്നു. This shows about the ഇത് purification. അനുസരണത്തെ കാണിക്കുന്നു. This shows about ഇത് obedience. ഒരുക്കത്തെ കാണിക്കുന്നു. This shows about our കൃപ readiness. പ്രാപിച്ച ദൈവജനം ഒരുങ്ങിയോ കരുവത്തിക്കത്താനുമാറ്റേറ്റാട്ട്. If you are ready, you can raise your hands and Praise say the hallelujah. Lord. Amen. ഇത് ഇസ്രായേലിൽ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്രൈമിൽ കൊണ്ട് തീർന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. And this only does not end with the Egyptians. ഇത് നമ്മോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണ്. And this is the message for us as പുതിയ well. നിയമസഭയെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക. The New Testament church, be ready. പഴയ നിയമത്തിലും കൂടെ കൂടി ഈ ആലോചന കൊടുക്കുമായിരുന്നു. And even in the Old Testament, there were a lot of times this message was given. നഹൂമിന്റെ പ്രവചനം 2:1 നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദൂത് കാണാൻ കഴിയും. And we can read in Nahum chapter 2 verses 1 as well. വായിക്കാമോ? സംഹാരകൻ സംഹാരകൻ നിനക്കെതിരെ കയറി വരുന്നു, കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുക, വഴി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക, അരമുറുക്കുക, നിന്നെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്കുക. വൽക്കാലം ദൈവാലോചന പിന്നെയും പറയുന്നു. And I want to tell you another message today. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നമ്മുടെയും ജീവിതത്തില് And even in our life as well. ആമേൻ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് റിലാക്സ് ആകാനുള്ള ടൈം അല്ല. Though we have received the blessing, we need not to be relaxed. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. റിലാക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല കാര്യമാണ്. It is good to be relaxing. എന്നാൽ വത്സല്യ സൂര്യസ്വരന്മാരെ, But my dear children, ഇത് റിലാക്സിനുള്ള ടൈം അല്ല. it is not the time of relaxing. ഉണർന്നിരിക്കാൻ, ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ, അരമുറുക്കുവാൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, കോട്ടയെ കാക്കാനുള്ള സമയമാണ്. It is the time to grind our ways. It is the time to be ready. It is the time to protect our fortress. അവിടെ ഉണർന്നില്ല എങ്കിൽ, ഒരുങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? If we are not awake, if we are not ready, what is going to happen? എന്താണ് അരമുറുക്കുക, ഉറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? What does it say about not grinding your waist or not being ready? നമ്മുടെയൊക്കെയും ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഏത് ദേശമാകട്ടെ, ഏത് സ്വഭാവമാകട്ടെ, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥന ഒതുങ്ങുമായിരുന്നു. And just during our olden times, just because of the family prayer, does everything end there? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ആരോ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയവും പ്രാവശ്യം പപ്പയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. And in our family prayer time, always Pastor Uncle's dad used to pray. കാര്യം പപ്പ വളരെ പരിജ്ഞാനത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കും. And he used to pray with a lot of reality or wisdom. അപ്പോൾ ആ പരിജ്ഞാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരുടെയും പേരൊന്നും വലുതായിട്ട് പറയത്തില്ല. And he will not be praying by calling out the names. കർത്താവേ എന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പായ്ക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രെയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫാമിലി പ്രെയറിന് പപ്പ എന്ത് ചെയ്യും? കർത്താവേ ഭൂലോകമുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ജനറലായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും. And he used to pray in a generalized way. ഞങ്ങളുടെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാട്ടേ തുടങ്ങും. And when my mom used to pray, she will start with a song. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അമേരിക്ക വഴി, കാനഡ വഴി, ആഫ്രിക്ക വഴി, ഗൾഫ് വഴി, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിച്ചവർ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ, ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പോയി കേരളത്തിലെത്താൻ സമയം മിനിറ്റുകൾ എടുക്കും. So she will start with one country and she will go around the globe, and by the time she reaches Kerala, it's going to be ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ആമേൻ പറഞ്ഞു നോക്കും. And we try to say amen a lot of time, ഒരു രക്ഷയില്ല. but there is no way. ആമേൻ. ചിലപ്പം ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് 2 പൊട്ടീര് തരും. And after the prayer, she used to spank us. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പറയാൻ വന്നത്
ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും രാത്രി 2 മണിക്കും 3 മണിക്കും ഒക്കെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. Even after praying in the family prayer, even after spending so much time in family prayer, they used to get up in between in the midnight and they used to pray. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, കർത്താവേ എൻ്റെ മോനെ ആമേൻ ഇന്നവരെ രക്തക്കോട്ടയെ പൊതിയുന്നു. And during that midnight prayer, they used to pray, Lord, protect my son, keep him safe and keep him, safeguard him with your blood. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? Do you pray like that? You have to pray like this. You need to pray like this. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is a warfare. And prayer is all about warfare. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുക്കത്തിന്റെ ഒരു പണിശാലയും കൂടിയാണ്. And prayer is all about the place where you get ready. നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റാരെയും അവിടെ അനുവദിക്കത്തില്ല. And when we get ready in our bedroom, we do not allow anyone else. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും സാലിയെല്ലാം ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോയി ഒരുങ്ങത്തുള്ളൂ. And even in Pastor Uncle's house, after Pastor Andy gets ready, that's when he gets ready. പറയാൻ വന്നത് കഴിയുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയല്ലേ. And when we get ready, it's always that privately we get ready. പ്രാർത്ഥനയും പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. And even when we pray, we need സമ്മതിച്ചു, to കാര്യം ശരിയാ. Amen. പക്ഷെ അതൊരു ഒരുക്കത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ്. And you need to understand that that is a place of getting ready. മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരുങ്ങാതെ നീ പുറത്തു വരുന്ന എന്നാ പ്രയോജനം? Even after praying for long hours, and if you are not ready, what is the point of praying? അല്ലേ, നമ്മൾ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇട്ട ഷർട്ട് തന്നെയാ ഇടുന്നെങ്കിൽ And if you've been praying for a long time and if there's no change in your behavior, what's the point of that? ചിന്തിച്ചാട്ട് വീട്ടിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന ഷർട്ട് അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഥയൊക്കെ അടച്ച് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന, പക്ഷേ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞും സെയിം രീതിയിലാണ് തിരിച്ചു വരുന്നെങ്കിൽ എന്നോടുക്കായിരുന്നു ഇത്രയും സമയം ഒന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ? So when we go to get ready, when we went to get ready, if you're wearing the same shirt after getting ready to come back, then we will be wondering what you are doing for this long. പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നതാകട്ടെ. Prayer, certain times that you need to know that it ലൂസായി കിടക്കുന്നതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ. And whatever is loose and it gets tightened. ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനെ പണിയുന്നതാകട്ടെ. Whatever is broken, it will be built. ആമേൻ. കുറെ നാളായി പണിതുകൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഗൾഫുകാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ആമേൻ, കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് കുറച്ച് പണി, പിന്നെ അടുത്ത ശമ്പളം അല്ലേ? അതുപോലാണോ നമ്മുടേത്? കുറച്ച് പണിതിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ വന്നപ്പം പണി തുടങ്ങി, പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ച് നാളായി പാസ്റ്ററെ ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനത്തിലിരിക്കുക. ഇല്ല, ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തട്ടെ. And we need to stop the things where we start building and we lay on the foundation. We are not proceeding further. We need to make sure that we proceed further. സംഹാരകൻ നിനക്കെതിരെ കയറി വരുന്നു. The angel of Passover is coming over. കോട്ട കാത്തുകൊള്ളുക. Protect your food. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചിലതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയും. Prayers can stop certain things. പ്രാർത്ഥന നിനക്ക് ചുറ്റും പണിയുന്ന വലിയൊരു കോട്ടയാ. Prayers build a fortress right around you. ബാബേൽ ശക്തിയുടെ വരവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാ ദൂത് പറയുന്നത്. And Babel, when we see that it is when he saw the angel coming, he saw the authority and power. ഈ രക്തക്കോട്ടയെ അതിക്രമിച്ച് കയറുവാൻ സ്തോത്രം ഒരു ബാബേൽ ശക്തിക്കും ഒരു അശൂരിന്റെ ശക്തിക്കും ഒരു മിസ്രൈമിന്റെ ശക്തിക്കും ഒരു മന്ത്രവാദത്തിനും കഴിയത്തില്ലെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. And the Lord is telling you that whatever the power, whatever the authority is coming over against you, if you are in prayer standing firm, then nothing can overcome you. Praise the Lord. Amen. First Peter chapter 1 verse 13 നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരുക്കമാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി. And in First Peter chapter 1 verse 13, when you read, it says about what kind of preparedness you need to do. പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ദൂതുകൾ പറയാനുള്ളതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. And I need to say certain messages, so I'm going to go എങ്കിലും ഒരു വാക്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വായിക്കാം. And but still I'm going to read one verse. ഗലാത്യ ലേഖനം 3:25 മുതൽ 27 വരെ. ആമേൻ. നാം അരമുറുക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ്, ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And in Galatians we can read about that, how to grind your 25-27. വിശ്വാസം വന്ന ശേഷമോ നാം ഇനി ശിശുപാലകന്റെ കീഴിലല്ല, ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവമക്കളാകുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. Praise the Lord. ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു, ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ആമേൻ സ്തോത്രം ദുഷ്ടന്റെ അധികാരത്തിലായിരുന്നു, പാരമ്പര്യത്തിലായിരുന്നു, പക്ഷെ കർത്താവ് നമ്മളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയാണ്. And there was a time when we were in darkness, we were following sons of evil, but there was a time of all of that, but Lord has made sons of man now. ആമേൻ. നാം ദൈവമക്കളാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ചേഞ്ച് ആകുന്നു.
And when we become the sons of God, our identity is changed. നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ച് ആകുന്നു. And our personality has changed. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. ആത്മ സ്വഭാവമാ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാകുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നത്. And our behavior also changes, and also because this is a spiritual behavior which the Lord gives. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തത് നമുക്ക് അധികാരം അവൻ ഈ വസ്ത്രത്തിലൂടെ തരുന്നു. And also the Lord gives authority through the dress as well. ആമേൻ. സാത്താന്റെ മേൽ അവൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അധികാരത്തിനായി നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വം കരേറ്റാം. We need to thank for Praise the the Lord. authority which Lord has given over Satan. ഈ വസ്ത്രം അവകാശത്തിന്റെ വസ്ത്രമാണ്. This dress is a dress of authority. ദൈവ മക്കളാകുന്നത് ഒരു അവകാശമാണ്. And being sons of God is an authority. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പന്റെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. And we need to follow what a father likes. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. Amen. രക്തത്താഴ്ചയം. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ ദൈവ പൈതലാകുമ്പോൾ അവനെ പുതിയൊരു വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു. And we read here the same thing. When a person becomes a son of God, a new dress is given to him. എങ്ങനെ? വിശ്വാസത്തിലൂടെ, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ, സ്നാനപ്പെടുന്നതിലൂടെ, വേർപെടുന്നതിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ആ പുതിയ വസ്ത്രം തരികയാണ്. And we can read that how it is Hallelujah. happening. It's through your faith, through your salvation, through your baptism, through your work to go towards God is when this happened. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പിന്നീട് ആ പുതിയ വസ്ത്രത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. And we need to live, following our life in new dress. നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. And the Lord has blessed enough to wear the normal dresses which we wear. എന്നാൽ ഇതിന് മാത്രം ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. But there is no option apart from this. വിശ്വാസത്തിന്റെ വസ്ത്രം, രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം, സ്നേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം. ആമേൻ. ക്രിസ്തു അവൻ ആ വസ്ത്രം നമുക്കിനി പഴയ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല. And we need to know Praise that the we are Lord. not allowed Hallelujah. to wear our old dresses, because we need to wear the dress of love, the dress of faith, the dress of salvation now. ഒന്ന് ബെൽറ്റ് ധരിക്കുന്ന യാത്രയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരുക്കമാണ്. And first is we wear the belt for our long journey. രണ്ട്, ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കമാണ്. And it is for the second is for the ministry. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 28:3-4 വേദഭാഗങ്ങൾ. Exodus chapter 28 verses 3 and 4. അഹരോൻ എനിക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് അവന് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ജ്ഞാനാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന സകല ജ്ഞാനികളോടും നീ പറയണം. അവർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന വസ്ത്രമോ പതക്കം, ഏഫോദ്, നീളക്കുപ്പായം, ചിത്രത്തയ്യലുള്ള നിലയങ്കി, മുടി, നടുക്കെട്ട് എന്നിവ തന്നെ. നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോൻ എനിക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് അവർ ഏവനും അവൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കും വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണം. അതിനെ പൊന്ന്, നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവ എടുക്കണം. 8ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ? എനിക്ക് മഹത്വവും ആ വാക്യം കാണാം. അത് കെട്ടിമുറുക്കുവാൻ അതിന്മേലുള്ളതായി ചിത്രപ്പണിയായ നടുക്കെട്ട്, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പണി പോലെ പൊന്ന്, നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവ കൊണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ 2 ഗോമേതക കല്ലെടുത്ത് അവയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പേര് കൊത്തേണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ഉദ്ദേശവാക്യം, ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൂടൊപ്പം നടുക്കെട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. And the words which I was expecting is along with the dress there should be a belt. പുരോഹിത വസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും 4 കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. And when we read about the dress or the garment for a priest, there is a different set of things. പഞ്ഞിനൂൽ കൊണ്ടുള്ള ലിനൻ, ആ ക്ലോത്ത് ഉണ്ട്. And there is a fine linen which talks about. പിന്നെ എഫോദ് കൊണ്ടുള്ള ഇതുണ്ട്, എഫോദ് ഉണ്ട്, കവറിംഗ് ഉണ്ട്. And there is an ephod which it talks about. പിന്നീട് ഗൗൺ ഉണ്ട്, റോബ് ഉണ്ട്. And there is a robe which we can read about. അതൊക്കെ പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അതിനൊക്കെ ഓരോ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. And there is a different ways how this garment for a priest have we prepared, and it is written and it has a different meaning. ആ പുരോഹിതന് ടാപ്പൻ, മുടി ഉണ്ടായിരിക്കണം, തലപ്പാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. And there has to be a turban for him as well. അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നടുക്കെട്ട്, ബെൽറ്റ് എന്നുള്ളത്. And along with that there was something else which was very important which they need to have is a belt as well. അതാത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആ ഒരു ഒരുക്കമില്ലാതെ അഹരോനോ പുത്രന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് നിൽക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല. And if the priests were not prepared for certain ministries, they are not worthy to stand there. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ്ടിലൊരിക്കലുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ടല്ലോ.
And along with that, there were also the thing or the മഹാപരിഹാര ദിവസം. yeah, there was a certain annual gathering which they used അപ്പോൾ to do. ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജനത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് യാഗം കഴിക്കുവാൻ ആ പുരോഹിതൻ അവൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവന്റെ ആ ബെൽറ്റിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, അതിങ്ങനെ വെളിയിലോട്ടിടും. And when he goes to Holy of Holies, the priest, when he goes there will be a belt or there will be something which will be left out because there were no one else allowed to enter. എന്താണ് വിഷയം? What was the matter? ആ മഹാപുരോഹിതന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരോഹിതന്റെ ജീവിതത്തിലെ എന്തെങ്കിലും കുറവ് നിമിത്തം, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്ന നിമിത്തം ആമേൻ അവിടെ വെച്ച് പട്ടുപോയാൽ മറ്റ് ആളുകൾക്ക് ആ അകത്ത് ചെന്ന് മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസിൽ ചെന്ന് ആ ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കാൻ പ്രമാണമില്ല. And what was the reason is because when the priest goes inside and if he goes in an unworthy manner and if something happens, no one else is allowed to go in. So if anything happens, they wanted to pull the dead body out. ആ ബെൽറ്റിന്റെ നീളമുള്ള ചരട് വെച്ച് വലിച്ചു വേണം ആ ഡെഡ് ബോഡി എന്ത് ചെയ്യാൻ, ആ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. And they used to drag this body if സ്തോത്രം. something happens to him, and if they would need to pull the dead body out, they used to drag this belt out. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി സാധിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? And but what did the Lord Hallelujah. Jesus Christ set up for us? ആ നീളമുള്ള ബെൽറ്റ് മാറ്റി തന്നു കേട്ടോ. He removed the long belt. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുരോഹിതന് മാത്രം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കിട്ടുന്ന ചാൻസ്. ആമേൻ, സ്തോത്രം. അത് ഭയത്തിന്റെ ദിവസമല്ല, നമുക്കവൻ ഏത് സമയത്തും അപ്പോ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നു. പോരാ, അധികാര വസ്ത്രം തന്നു, അഭിഷേകത്തിന്റെ വസ്ത്രം തന്നു. അത് ഭയത്തിന്റെ വസ്ത്രമല്ല, അവകാശത്തിന്റെ വസ്ത്രം. And we can read that the Lord Jesus Christ, Hallelujah. when he sacrificed himself, he removed only the one person who was allowed to go in. He made all of us worthy so that we could all call him Abba Father and we could go to ആമേൻ. him. പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് പുരോഹിത വസ്ത്രം മഹത്വത്തിന്റെയും അലങ്കാരത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. And we can see about the garments of priest is all about Hallelujah. the purification. It's all about the holiness. It's all about the authority. രക്തത്താൽ ചെയ്യമെടുക്കുന്നു. Amen. അടുത്തതായിട്ട് ഈ ബെൽറ്റ് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കമാണ്. And the next belt, what I'm talking about, is it's about the prophesying authority. ഒന്ന്, നമ്മളെയൊക്കെ ഈ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു. And firstly, it brings us out of Egypt. ദൈവരാജ്യത്തിലാക്കി. And he made us in the land of എന്നാൽ God. താമസമിന ആമേൻ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുകയാണ്. And without any delay, we will be going to the place of God or the heaven. രണ്ട്, ആമേൻ സ്തോത്രം, തന്റെ മഹത്വത്തിനും അലങ്കാരത്തിനും അവൻ നമ്മളെ ആ ബെൽറ്റ് അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു, പുരോഹിത വസ്ത്രം തന്നിരിക്കുന്നു. And secondly, he gave us this garment of high priest. ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 2:9 നമ്മളെല്ലാവരും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗ്ഗങ്ങളാണ്. And we can read in 1 Peter chapter 2 verses 9 about being high priest. നമ്മളെല്ലാവരും ആ പുരോഹിത വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And we all are given that dress, the garment. ആമേൻ. ഇത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കണം. And it tells about that we need to be prepared. പാസ്റ്റർമാരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. It is not the responsibility of only pastors. പുരോഹിതൻ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആമേൻ അരമുറുക്കി ഒരുക്കത്തോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കണം. And it also tells about even the pastors, they have to be ready along with them. All the priests, all the people who have made priests, they need to be അതിനകത്തൊരു ready. കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. There is no compromise in that. അടുത്തതായിട്ട് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കം. And the next readiness is about being ready for prophecy. യഹോവ നമ്മോട് പറയുവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അരുളി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the Lord has told us certain things which we need to do. നമ്മെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ചില വാക്കുകളുണ്ട്. And there are certain words which Lord wants us to tell. അത് ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കണം. And we need to receive those words. ആമേൻ. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 18:46 ഒന്ന് വായിക്കാം. 1 Kings chapter 18 verses 46. മറ്റൊരാൾക്ക് 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 9:1 മുതൽ 3 വരെ കൂടെ വായിക്കാം. 1 രാജായി 18:46. സംഭവം പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാമല്ലോ. And we know the background of this. ഒരു വ്യക്തിക്കും രഥത്തിന് മുമ്പിൽ ഓടാൻ കഴിയത്തില്ല. And no man can run before the chariot. ഏലിയാവിലൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ്. And we know what Lord has told Elia is happening. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ മഴ പെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് സംഭവിച്ചു. And what Lord said, that Eli said that until I tell, there is not going to be rain. And എന്നാൽ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്തടത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞു, ആമേൻ, ഇത് സംഭവിക്കും.
And when there was no expectation, Lord said that it will happen, and it happened. എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കാനുള്ളവരല്ല നമ്മൾ. And it is not only that we just say and we just keep quiet. നാം അതിന്റെ പിന്നിൽ ജാഗരിക്കണം. And we need to be wide awake. അതിനാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ വസ്ത്രം തന്നിരിക്കുന്നത്. And that is why the Lord has given us this garment. ഏലിയാവിനോട് ദൈവം ഇത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആമേൻ അവന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ കൈ വന്നു. And when the Lord Praise was the Lord. talking to Eli about it, the hand of Lord came അവൻ on him. അരമുറുക്കിക്കൊണ്ട് And he grinded his loin ആഹാബിന്റെ രഥത്തിനു മുമ്പിലൂടെ ഓടി. and സ്തോത്രം. ran ahead of Ahab's chariots. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാരോട് ഇവിടെ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. And the Lord is talking to someone. മാനുഷികമായിട്ട് നോക്കിയാൽ നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. In humanly way, if you think it is not possible. ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന പോലീസ് വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? And we Praise the cannot Lord. go right in front of a police vehicle which is going very fast. Praise the Lord. Amen. ഇവിടുത്തെ ആംബുലൻസ് വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? Can we go or can we drive a സ്തോത്രം. car right in front of the ambulance? ഇതൊക്കെ ആമേൻ അസാധ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. This is impossible and the law also does not allow us. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അഭിഷിക്തനെ നിനക്ക് മുമ്പായിട്ട് നിയമം വഴിമാറി പോകും. But I want to tell Praise you, the the Son Lord. of God, that there will Hallelujah. be laws change and there will ചില be ways change ആഹാബിനെ for you. ദൈവം സ്ലോ ചെയ്യുന്ന ദൈവാത്മാവാരോട് ദൂത് പറയുന്നു. And the Lord is telling സ്തോത്രം. that you will be slaying Ahab, certain Hallelujah. Ahabs as well. ആഹാബിന്റെ രാജവസ്ത്രത്തിന്റെ അധികാര ബെൽറ്റിനേക്കാളും വലുതാ പ്രവാചകനെ ഈ അഭിഷിക്തനെ നിന്റെ ബെൽറ്റ്. And I want to tell you സ്തോത്രം. that the belt which Ahab the king is wearing Hallelujah. is not much of authority than the belt which is given to you from the Lord. ദൈവാത്മാവാരോട് ദൂത് പറയുകയാണ്. Lord is talking to ഈ someone today. വചനം വായിച്ചിട്ട് സ്വസ്ഥമായി ആമേൻ സ്തോത്രം മുട്ടിനിടയിൽ തല ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ലെന്ന്. And I want to tell you Praise that the the Lord. Lord is telling Hallelujah. that after reading this message, after ഉയർത്തി reading these താഴ്ച. verses, you cannot hide your head down. ഇവിടെ നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. You have a ഇവിടെ responsibility here. നിനക്കൊരു റോളുണ്ട്. You have a role here. ദൈവം നിന്നെ മുന്നിലോടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Lord wants you that you should സ്തോത്രം. be a front runner. നിന്നെ രഥത്തിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഓടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And Lord wants that you should run right ahead of chariots. എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. And there are certain things which you are thinking and it's not you are not aware of that. ഈ സ്ഥലത്തിന് ശേഷം ദൈവം ഏലിയാവിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലം ഹോരേബായിരുന്നു. And after this place, Lord wanted Hallelujah. to use Eli in a place called Horeb. ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഏലിയാവിനെ ഡയറക്റ്റ് ഹോരേബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. And if Lord wanted, He could have Hallelujah. taken Eli directly to Horeb. പക്ഷേ ആരോടോ ദൈവാത്മ പറയുകയാണ്, But Lord is talking to someone today. ചിലപ്പോൾ ഓടാൻ പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് ഓടിക്കോണം. And when Lord സ്തോത്രം. tells you to run, just run. ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ അങ്ങ് ഓടിക്കോണം. Just like a fool, you have to run. സാരമില്ലെന്നേ, You don't have to think about ദൈവമല്ലേ anything. ഓടുന്നത്. Lord is there. ഈ ഓട്ടത്തിൽ നിനക്ക് പ്രവചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. And there is nothing to prophesy ഈ during ഓട്ടത്തിൽ this നിന്നെ run. കൊണ്ടൊരു അത്ഭുതം ദൈവം ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല. And the Lord might not make സ്തോത്രം. you do any miracle ഈ things. ഓട്ടത്തിൽ നിനക്കൊരു റോളുമില്ല. There might not be any role for you നീ doing this run. ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആഹാബ് ആ രഥത്തിനകത്ത് നിന്നെ കൂടെ ഒന്ന് കയറ്റുവെന്ന്. And you might think that Ahab will make Hallelujah. you enter his chariot. ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടാത്ത ചില ഓട്ടങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു. And Lord is telling you Praise that the there will Lord. be certain runs where you run there where there will be no സ്തോത്രം. consideration given പക്ഷെ to you. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ അനുസരിച്ചാട്ട് But if it is the Lord's സ്തോത്രം. will, you just follow it. അരമുറുക്കുക. Grind your loins. ഈ ഓട്ടം വൃഥാവാകത്തില്ല. This run will not be ഈ wasted. ഓട്ടം വൃഥാവാകത്തില്ല. This run will not be wasted. നിന്നെ ഓടിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവാണെങ്കിൽ And if Lord is making you run, ആ ഹോരേബിൽ കർത്താവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. God will be waiting for you at home. Praise the Lord. Amen. അരമുറുക്കുക. Grind your loins. നീ അരമുറുക്കാതെ കർത്താവിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുക. And you need to stop questioning the Lord. ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. And you need to act ഇത് immediately. രഥത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും സ്ലോ ആകാൻ പാടില്ലെന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ ദൂത് പറയുന്നു. And the Lord is telling that you Praise cannot the be Lord. slowing down right in front of the chariot. നിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് സ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. And if you slow down, it might cost you a lot of Hallelujah. consequences. Praise the Lord. Amen. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. Lord is working here. ചില അശക്തരെ കർത്താവ് അരമുറിക്കുകയാണ്. And the people who are not worthy, Lord Praise is the telling Lord. that you need to grind your എന്നെക്കൊണ്ട് loins. കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചില അധ്യായങ്ങളെ കർത്താവ് തുറക്കുകയാണ്. Lord is going to open certain chapters where you say it is not possible. ഹല്ലേലൂയ. Amen. രക്തത്താൽ ജയമെടുക്കുന്നു. Hallelujah. വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വേദഭാഗം And there is another passage we see. 2 കൊരിന്ത്യർ 9:1 മുതൽ 3 വരെ. 2 Corinthians, സോറി 2 Kings 2 Kings 9 verses 1, 2 and 3. അവിടെ എത്തിയ ശേഷം നിംഷിയുടെ മകനായ യെഹോശഫാത്തിന്റെ മകൻ
യേഹു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കി അകത്ത് ചെന്ന് അവന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഉൾമുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ തൈലപാത്രമെടുത്ത് അവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ച്, ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് താമസിക്കാതെ ഓടിപ്പോരുക. എന്റെ 1 മുതൽ വായിക്കോ. 9. എലീശ പ്രവാചകൻ ഒരു പ്രവാചക ശിഷ്യനെ വിളിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞത്, നീ അരകെട്ടി ഈ തൈലപാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്ക് പോകാം. ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ വായിച്ചപ്പോൾ വളരെ കരയാനിടയായി. And when I read this particular passage, I was crying. എലീശ പ്രവാചകന്റെ അവസാന നാളുകളാണ്. And this is the last days of Prophet Eli. തനിക്ക് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അധികം വയ്യാത്തൊരു ടൈം. And he is not able to travel long. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു അഭിഷേകം കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. But still Lord was anointing there. ദൂത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ. You need to listen to the message. ചലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില സമയത്തും കർത്താവ് നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ചെയ്യിപ്പിക്കും. Even though you are not able to walk, even though you are not able to move, Lord will make you work. ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ. You can put your hand on that verse and നിനക്ക് ചലിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയത്തും കർത്താവ് നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ചെയ്യിപ്പിക്കും. and though you are not able to move, Lord will make you work. Praise the Lord. Amen. അവിടെ ഏലീശയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. And we can see that Elisha was not able to move forward. പക്ഷെ ഒരു പ്രവാചകനെ ശിഷ്യനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. And but the prophet is giving one responsibility to him. ആമേൻ. അവന്റെ പേരൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. We do not read about the name of the person. അയ്യോ, ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവത്തിന് പേരൊക്കെ എഴുതണ്ടേ? And we would be thinking that when this thing is happening, the name should be written of the person. കാര്യം ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. And we need to know that this is not only small thing. ഒരു രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ്. It is all about the anointing of a king. ആരോട് ദൈവാത്മ പറയുന്നു? Lord is talking to someone. ചിലപ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഒരു മഹത്വം കിട്ടത്തില്ല. Sometimes the responsibility which is given to you or asked by you by Lord, there will be no credit given to ഈ you. പ്രവാചക ശിഷ്യൻ ഏലീശ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അരമുറുക്കി ഓടിപ്പോയി ആ രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അവൻ നിൽക്കാതെ, എന്റെ പേര് ഇന്നതാണെന്ന് പോലും പറയാതെ, ഒരു ഫോട്ടോയും എടുക്കാതെ, ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ പോലും സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ തിരിച്ച് ഓടി വരുന്നു. And we can see about this the servant who was given this oil to anoint the king. He anointed the king and he did not wait there. He ran back immediately to the ഇവിടെ prophet. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കേണ്ട വളരെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. And there are many people who need to submit themselves for the ministry. വളരെ സൗരസ്യമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. And there are a lot of brothers and sisters and children here. ഈ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Put your hands on this verse and നിങ്ങളൊന്ന് pray. സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ Submit yourself. ആ നല്ല ഏലീശ ഈ നാളുകളിൽ നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയും. And if you submit yourself, the prophet Elisha will talk to ഓ, you. നീ റൂമിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടവനല്ല. You do not need to hide in the room. നീ ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടവളല്ല. You need not to hide yourself. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ നിന്നെ കൊണ്ട് കർത്താവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. And what the Lord wants us to do, He will do. ചിലപ്പോൾ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. You might not get any credit for സാരമില്ല, it. ദൈവം വിശ്വസ്തനാ. And the Lord is faithful. ഈ പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ പേര് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. And the servant's name is not ഒരു written here. താങ്ക് യു പോലും ആരും രാജാവ് അവനോട് പറഞ്ഞില്ല. And even the king did not say any thank you to him. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തോടെ വെളിപ്പെടുന്നു. But the Lord's glory is seen പറഞ്ഞിട്ട് there. കർത്താവേ, ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ ഒരു കഴുതയെ പോലെ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു. And pray and submit Praise the yourself Lord. just like a fool. കർത്താവ് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. Lord will use you. ഒരു പക്ഷേ ഏലീശയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പ്രവാചക ശിഷ്യനെ ദൈവം ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. And after the time Hallelujah. of Elisha, maybe the servant was used mightily during the ഒരു time. രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലും ദിനവൃത്താന്തത്തിലും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. And I firmly Praise the believe Lord. that though it is not written in Kings or Chronicles, but I believe the servant was അരമുറുക്കുക, used mightily. Grind your അരമുറുക്കുക. loins. Grind your loins. ഏത് സമയത്താ ഒരു അനോയിന്റിംഗ് നിന്റെ മേൽ പകരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. You will not know when the anointing is going to happen to you. ആമേൻ. ഒരു സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം, It could be through a testimony. ഒരു പാട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കാം, It could be through a song. ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം. It could be through a message. ഇതുവരെ നീ ദർശനം കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ കർത്താവ് നിന്നെ കാണിക്കും. If you have not Praise seen the a Lord. vision yet, Lord will show you the vision. ഇതുവരെ നീ ഒരു പ്രവാചകനോ പ്രവാചകയല്ല, പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അരമുറുക്കി നീ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ, ദൈവം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. Though you might not be a son of God, though you might not be a Hallelujah. prophet, submit yourself and Lord will make you walk. ഇത് അരമുറുക്കി ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയമാണ്. You need to grind your loins and be ചില ready. പ്രവാചക ശിഷ്യരെ കർത്താവിന് ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്. Lord is going to raise certain prophets and ചില prophets അഭിഷേകത്തിന്റെ here. ശുശ്രൂഷകൾ നിന്നിലൂടെ കർത്താവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. Lord wants to do certain ministries from you. അരമുറുക്കി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക. Grind your waist and be ready. നീ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ If you're not ready, ദൈവത്തിന് വേറെ ആളിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. Lord might use another one. Praise the Lord. Amen.
എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാനുള്ള സമയമായി. And I want to conclude. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്കി പിന്നീട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And after reading one verse, I would maybe continue next time. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12:5 മുതൽ 10 വരെ വേദഭാഗം വായിക്കാം. Acts chapter 5. 12 verse 5 to 10. 12 verses 5. ഇനി പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു. ഹെരോദാവ് അവനെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ചതിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ പത്രോസ് 2 ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി 2 പടയാളികളുടെ നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. വാതിലിന് മുമ്പിൽ കാവൽക്കാർ കാരാഗ്രഹം കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി അറയിൽ ഒരു വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു. അവൻ പത്രോസിനെ വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി വേഗം എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഉണർത്തി. ഉടനെ അവൻ്റെ ചങ്ങല കൈമേൽ നിന്ന് വീണുപോയി. ദൂതൻ അവനോട് അരകെട്ടി ചെരിപ്പിട്ട് മുറുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. നിന്റെ വസ്ത്രം പുതച്ച് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പിന്നാലെ ചെന്നു ദൂതൻ മുഖാന്തരം സംഭവിച്ചത് വാസ്തവം എന്നറിയാതെ താൻ ഒരു ദർശനം കാണുന്നുവെന്ന് നിരൂപിച്ചു. അവൻ പരിചയമുള്ള വേദഭാഗങ്ങളാണ്. And this passage is very familiar to us. അനേക പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതുവഴി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. And we might have listened many messages from this. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവിനോട് വളരെ ചില ദൂതുകൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്പർശിക്കുവാനിടയായി. But the Lord very firmly touched from this passage. പല അധികാരികൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And we have a lot of authoritative people here. അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരിയാണ് ഹെരോദാവ്. And during the time Herod is one among them. ആ ഹെരോദിന്റെ അധികാരം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ആർക്കും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. And if one authority comes out of Herod, it is very much important and no one can ask him. സീസറിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള രാജാവാണെങ്കിലും ഹെരോദ് വളരെ പ്രബലനായിരുന്നു. Though he was under Caesar, but Herod was very prominent. ഇസ്രായേൽ ദേശങ്ങൾ, പലസ്തീൻ ദേശങ്ങൾ, ആ ഒരു പ്രൊവിൻസ് മൊത്തം അവൻ അണ്ടറിലാണ്. And Israel and many other provinces were under him. കാരാഗ്രഹം, ഇതെല്ലാം അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടതാണ്. സേനയെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടതാണ്. And places like jail and central other places were also under him. പക്ഷെ അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ദൈവജനത്തിന് അഭിഷിക്തന്മാർക്ക് നേരെ ഹെരോദ് കൈ നീട്ടുന്നു. And we can also read that in the beginning Herod is raising his hand against them. ഹെരോദ് യാക്കോബിനെ വാൾ കൊണ്ട് കൊല്ലുന്നു. And we can see that Herod is killing James. പത്രോസിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് പിടിച്ചു. And he caught Peter because he wanted to kill him. പത്രോസിനെ വെറുതെ തടവിലിടാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചല്ല. He did not just caught him to put him in jail. കൊല്ലേണ്ടതിന് പിടിച്ചു. But he caught him to kill him. കൗണ്ടിങ് ഡൗൺ, ടൈമുകൾ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And he was just counting number of days. ഒരു വ്യക്തിയെ പിടിച്ച് പ്രിസണിലിടുമ്പോൾ When a person is put behind jail, അവന്റെ ആ വസ്ത്രം മാറ്റും. his dress or his garments will be changed. അവൻ അതിനു മുമ്പ് പോലീസാകട്ടെ, രാജാവാകട്ടെ, പാസ്റ്ററാകട്ടെ, പ്രവാചകനാകട്ടെ, ഏത് വ്യക്തിയാകട്ടെ, അത് മാറ്റി ഒരു പ്രിസണറിന്റെ വസ്ത്രമാണ് ധരിപ്പിക്കുന്നത്. And though he might be a different person, Hallelujah. he might be a different authoritative person before, but when he comes behind the bar, behind the prison, his dress will be changed. നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ധരിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. And there are no point of questioning, you have to wear that. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Amen. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇവൻ അങ്ങനെ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ അവന്റെ വസ്ത്രം മാറി റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഒരു കുലപാതകന്റെ ഒക്കെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. And we can see in the Roman prison that this person Peter also had to change his dress and he's lying down there. ആമേൻ. ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അനേകരെ ഇതിനു മുമ്പ് കൊന്നിട്ടുണ്ട്. And there were many people who were in that prison were killed. എന്റെ ഭാവനെ പറഞ്ഞ യാക്കോബിന്റെ രക്തത്തിന്റെ കറകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. And if I am imagining and telling, I can tell that the blood stains of James are there. ആമേൻ. അനേക ഇന്നസെന്റ് ആളുകളുടെ സ്റ്റെയിൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. And there are also many innocent people blood stains. പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന് ഭയമില്ല. But the Peter was not afraid. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അഭിഷിക്തൻ ഭയപ്പെട്ടല്ല അവിടെ കിടക്കുന്നത്. But the man of God was not afraid and was there. അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരാധിച്ചു കിടക്കുന്നത്. He was praying and singing. ഇന്ന് ഇവിടെ ആരോടോ ദൈവാലോചന പറയുന്നു. And the Lord is talking to someone. നീ ബന്ധനത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണോ കടന്നു പോകുന്നത്? You might be going through certain chains of ചില bondages. ഘട്ടങ്ങളിൽ തോറ്റുപോകേണ്ട അവസ്ഥ, കെട്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. And there are certain times in our life where we feel that we need to give up. ആരോടോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. Lord is talking to someone today. ഇതുവരെ അഭിഷേകത്തിന്റെ വസ്ത്രം നിന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാര്യം ശരിയാ. You had the garment of salvation all this പക്ഷെ while. ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡിൽ ഹെരോദ് നിന്നെ ധരിപ്പിക്കുന്ന And ക്രിസ്തുവിന്റെ വസ്ത്രം നിനക്ക് ധരിക്കേണ്ടി വരും. And for a certain Praise bracket the period, you Lord. might have to wear the dresses of prisoner which Herod made you wear. കർത്താവേ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. We cannot ask Lord why.
കടന്നു പോകുന്ന ചില വേദനകളുടെ അവസ്ഥയിൽ പല മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കർത്താവേ, പാസ്റ്ററെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ? And many parents just Hallelujah. ask me why like this is happening to me. നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല. We do not have authority to question. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരുമെന്നേ. And we might Stop. have to go through wearing this dress. നീ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ കൂക്കി വിളിക്കാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. And when you wear this kind Stop. of garment or dress, many people will be making loud noise or ആ maybe making fun of പ്രിസണിൽ you. കിടക്കുന്ന കൊലപാതകന്മാരുണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോൾ അവര് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലയിരിക്കുന്നത് നിന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണ്. And many people Hallelujah. who are along with you, who are criminals lying down with you, Praise the they Lord. might be making fun of you. ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, And if anyone who has come today along, going through certain situations, പല രക്തത്തിന്റെ കറകളൊക്കെ കണ്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. and you need not to be Stop. afraid of seeing certain stains of blood. നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും. Lord is coming down to work for കർത്താവ് you. ഇറങ്ങി വരും. Lord is coming down. നീ അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബെൽറ്റിനെ നോക്കി കമാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കർത്താവ് പിന്നെ ധരിപ്പിക്കും. And the belt Praise which the you Lord. have removed, യേശുവിന്റെ Lord is നാമത്തില്. commanding you. Ask Lord to command you to പത്രോസേ, wear it. അല്പനേരത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ബെൽറ്റ്, ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ബെൽറ്റ് നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് ധരിപ്പിക്കും. Though the belt you have Stop. removed, Peter, the Lord is asking Hallelujah. Peter, saying that you need to wear that on. സ്വർഗം അവിടെ തുറക്കുന്നു. We can see the heavens open. ഓ, നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് സ്വർഗം തുറക്കണമെങ്കിൽ And if the Lord is opening heaven for you, ആ കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആയിരിക്കണം. the connection should be right. ഇന്നിവിടെ പലരുടെയും കയ്യിൽ മൊബൈലുണ്ട്. And everybody has mobiles here. ഞാൻ സാധാരണ സമയത്തിന് മൊബൈൽ അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ നോക്കുന്ന പാട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ല. I usually do not see phone during the worship time. I only see songs. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ടാലന്റ് സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല. And when I was during the talent test time, when I was sitting here, I understood that there is no network here. ദയവായിട്ട് ഇപ്പം ആരും നോക്കല്ലേ, നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ കാണും. And I don't want anyone to look now. ഒരു മെസ്സേജ് പറയാനായിരിക്കുന്നേ. The message I'm going to tell is, മൊബൈൽ നല്ലതാണെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ല. though the mobile is good, if you do not have a good network, ഈ it's not പ്രസന്റിൽ normal. നെറ്റ്വർക്കിന് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. And in prison, you will not have any സ്തോത്രം. connection, any നീ opportunity of ആയിരിക്കുന്ന network. സ്ഥാനത്ത് നെറ്റ്വർക്കിന് ചാൻസ് ഇല്ല. And the place you സ്തോത്രം. are, there will be no possibility ഇത് of network. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈം അല്ല. And it is not the time to സ്തോത്രം. pray. ഇത് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം അല്ല. And you might not be able to ഒരു pray. പാട്ട് പോലും കേൾക്കാൻ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മമണ്ഡലവും അനുവദിക്കുന്നില്ല. And your body, സ്തോത്രം. physically or mentally, you will not be able to listen to any songs as ഇല്ല well. പത്രോസേ, പറ്റും. But you can say, but Peter, do not be afraid, Peter, ഞാൻ you can do വിശ്വസിക്കുന്നു it. സഭ ശ്രദ്ധയോടെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ But when we can see when the church very eagerly സ്തോത്രം, prayed, അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസും ഭയപ്പെടാതെ അവിടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ, and when Peter, സ്തോത്രം. without being anything of, he was afraid ഹല്ലേലൂയ, when he prayed, and നിർജ്ജീവമായ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പണായി. when there was no network, that ദൂത് network പറയുന്നു, opened there. നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്ന ഡെഡായിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടട്ടെ. And the Praise the network Lord. which was not available there, we can see that it സ്തോത്രം, is open. കുഞ്ഞെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. I want to tell you that it is going to be Praise revealed the to Lord. you. ഈ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിസണിന് തുല്യമായ അവസ്ഥയിൽ മൗനമായിരിക്കുന്നതല്ല, ഭയന്നിരിക്കുന്നതല്ല, ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല സൊല്യൂഷൻ. കർത്താവിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവാ. Though you are in Stop prison, it. you need to hide you. You do not Hallelujah. need to hide yourself. You need to start giving. You need Praise to the start Lord. praising, and Lord will work for ഇന്നൊരു you. തീരുമാനമെടുക്കാമോ? Can you make a decision today? എന്റെ ഈ പ്രിസൺ എന്ന് പറയുന്ന അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരും. And you can make a decision that the situation like a prison you're going through, I will make sure the Lord comes യേശുവിന്റെ in. നാമത്തിൽ സകല ബന്ധനങ്ങളെയും അഴിക്കുന്നവൻ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. Let all the bondages in the name Hallelujah. of Lord be removed. ഹല്ലേലൂയ. Amen. നിന്നെ തോപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ജയിക്കുന്ന ഹെരോദാവുകൾ മുട്ടുമടക്കട്ടെ. And let the Herod who thought the that Lord. he has submitted Hallelujah. you, he has made you fail. Praise the Lord. Amen. നിനക്കിനി ബഹുദൂരം ഓടുവാനുണ്ട്. And you need to go very far. ഈ ബെൽറ്റ് പിന്നിക്കളയാനുള്ളതല്ല. You need not to put this belt in pen. ദൈവാത്മ പെട്ടെന്നൊരു ദൂത് പറയുന്നു. And the Lord is telling another message ഇത് here. കുറെ സമയം വെളിയിൽ മാറ്റിവെച്ചാൽ And you can take it off for a certain time. ഇത് പിന്നെ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാനൊക്കത്തില്ല. And then after being, if you're not being using it, you cannot be used for anyone. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ ഇപ്പം കെട്ടുന്ന ബെൽറ്റ് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കത്തില്ല. And if I am going like this after 2 years, this belt will not be used for anyone. Praise the Lord. Amen. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൂത്? Do you understand the message?
അരമുറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. And grinding your waist Stotram. is not only for certain time, but it has to be happening അതിനൊരു continuously. ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. If there is a gap, then it will not be possible. കുറെ നാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നിട്ട് നീ ബെൽറ്റ് ഇടാൻ നോക്കിയാണ്ടല്ലോ, ഇത് ചേരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. After Stotram. many times of not praying, if you try to Hallelujah. pray and if you go back, it will not be suitable for ആമേൻ you. ഹല്ലേലൂയ. 120 പേര് കൂടുന്ന 3000 പേര് കൂടുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ മാളിക മുറിയിലും കാരാഗൃഹത്തിലും ഒരുപോലെ ഈ ബെൽറ്റ് ഫിറ്റ് ആകണമെന്നാ. And we need to Hallelujah. understand that when people gather around 120 people or 3,000 people, Praise or the Lord. when it is happening even in the prison, this belt will be suitable for അവിടെ you. കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നു. And the Lord will come down there. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? And what happened there? അവന്റെ ബെൽറ്റ് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു. അവനെ വേറെ ചില ചങ്ങലകൾ ബന്ധിച്ചിരുന്നു. And we can see that his Stotram. belt was removed and certain other chains were put on him. ആമേൻ. നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ അഭിഷേകത്തെ ആകുന്ന ബെൽറ്റിനെ, പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ബെൽറ്റിനെ, ശുശ്രൂഷയാകുന്ന ബെൽറ്റിനെ, നിന്റെ അധികാരമാകുന്ന ഐഡന്റിറ്റി ആകുന്ന ബെൽറ്റിനെ മാറ്റി പ്രസന്റ് ബെൽറ്റ് ചങ്ങല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് അഴിയാൻ പോകുകയാണ്. And I want to tell you Praise that the the Lord. belt which showed your identity, your personality, Hallelujah. your security, your authority, യേശുവിന്റെ when it നാമത്തിൽ. is removed and യേശുവിന്റെ you are നാമത്തിൽ. you are given an identity of Praise being the in Lord. prison, you need to എല്ലാവരും understand that this will be taken off. ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന. And if you believe this will happen today, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് സ്വർഗ്ഗം ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ and if people who prayed in a church when the Lord came down, it can. ഒരു അഭിഷിക്തന് വേണ്ടി ദൂതൻ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. And Lord could not come down for a servant. അവനെ അരമുറുക്കിയിരുന്ന ആ ചങ്ങലകളൊക്കെ അഴിഞ്ഞു മാറി. And we can see that the certain chains which were put on Hallelujah. him, it അത് was removed. പൊട്ടിപ്പോയി. It was broken down. ഇന്ന് പകലിൽ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിലാ, With the authority of the Lord Hallelujah. Jesus Christ. ആമേൻ, ദൈവജനത്തെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അഴിയട്ടെ. Whatever is Stotram. you have been going through the bondage, let it be taken off. Hallelujah. Amen. നീ ഒരു പ്രവാചകനാണ്. You are a professor. നീ ഒരു കനാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രികനാണ്. You are a traveler to Canaan. കർത്താവിന് വേണ്ടി വീരോടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു പുരോഹിതനാണ്. And you need to stand firmly for Lord. ഈ പത്രോസിനെ പോലെ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ്. And you need to be like a Peter as a minister. പാസ്റ്റർ, ഞാൻ വെറും ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാ പോരെ? And you might ask me saying that, Hallelujah. Pastor, can I just not go as a believer? ഇല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഓട്ടക്കളത്തിലാണ്. We all are in this run. കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തു. And we all need to know that വെറുതെ Lord's coming ഇരിക്കുന്നവരെ is near. ചേർക്കാനല്ല അവൻ വരുന്നത്. And it is not just to take you alone. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കാനാണ് വരുന്നത്. It is for the people who have been ഇത് prepared. വെറുതെ കാക്കി കെട്ടാനുള്ള ബെൽറ്റ് അല്ല. And it is not that you can pull this ഈ belt just like ബെൽറ്റിന് ഒരു that. ഉദ്ദേശമുണ്ട്. And there is a purpose for it. ഹല്ലേലൂയ. നീ അത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? And have you put on this belt? കർത്താവ് തന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ വെറുതെ കെട്ടാൻ ഒക്കത്തില്ല. And you cannot put this belt, just on any dress, but it ആ has to be on the വസ്ത്രം garment which God has സ്റ്റെയിനാണെങ്കിൽ given. അത് കറയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെൽറ്റ് കെട്ടിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. And if your garment is stained, you will not. There is no point wearing this ഇന്ന് belt. വൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's all pray today. കർത്താവേ, സ്റ്റെയിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണമേ. Let all our stains be taken ഓ, away. നഗ്നതയൊക്കെ ഒന്ന് മാറണമേ. Let all our nakedness be taken ഓ, away. കർത്താവ് തന്നെ ബെൽറ്റ് ഒന്ന് കെട്ടുക. Let's put the belt which Lord has given. കാരാഗൃഹത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു. And the prison doors were open. അവൻ അവിടെ നഗ്നനായിട്ട് ഓടിപ്പോയെന്നല്ല വായിക്കുന്നത്. And we do not see Stotram. there that he ran off nakedly. ഇതെന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന പത്രോസിനോട് And the Peter did not understand what was happening there. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ പറയുന്നു, And the angel of the Lord is telling there, വസ്ത്രം ധരിക്കുക, wear your dress, അരമുറുക്കുക, grind your belt, നിനക്ക് മുന്നോട്ട് ചുവടുകൾ വെക്കാനുണ്ട്. and you have a very further ways ഇനി to അനേക go. കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിനെ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുണ്ട്. And there are a lot of things which Lord wants you to do. നമ്മുടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's close our eyes and ഈ pray. ലോകത്തിലെ അധികാരികൾക്ക് നിന്റെ വസ്ത്രത്തെ ആമേൻ ധരിപ്പിക്കാനും പറ്റും, ആമേൻ പലതിനെ തടയാനും കളയാനും പറ്റും. And the people of this Hallelujah. world can have the Stotram. authority to take your dress and take your belts as well. എന്നാൽ ഹെരോദാവിനേക്കാൾ അധികാരമുള്ളവൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുക. But there is a Lord who has more authority than Herod. വിശ്വസിച്ചാട്ട് Believe in ഹെരോദാവിനെ yourself. പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാട്ട് ഈ കാരാഗൃഹത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുകയാണ്. Do not be afraid of the Herod, but there is a Lord who is Hallelujah. coming, who has more authority, and he's going to come in prison. കർത്താവേ, സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ആലോചനയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങേണ്ട സമയമാണ്. ഞങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കണമേ. സകലങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.